الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. جس کو اللہ نے زبان دی ہے میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا محبوب رب العالمين. سبحان اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح و تحمید دو نکلتا پیا اس خالق کائنات کے لیے جو لائق حمد ہے. بند کر دیا کہ دوڑے بے شمار لا تعداد انگنت ریت کے ذروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، ہواؤں کی لہروں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پیارے نمازیوں، بندہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے بندہ نچیز ادنا سا طالب علم قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفسرانہ مدلل بیان تو حضرت علامہ مولانا قاری رضوان صاحب سنائیں گے آپ کو اور قبلہ شاہ صاحب بھی، قبلہ شاہ صاحب کا خطاب بھی الحمدللہ آپ سماعت فرمائیں گے. میں طالب علم کی حیثیت سے دو باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے اجازت چاہتا ہوں. میری کیا مجال کہ میں سورج کے سامنے اپنا چراغ، اپنا دیا جلا سکوں. رات محترم اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو. سبحان اللہ. یہاں اللہ رب العزت نے اے ایمان والو کیوں کہا؟ فرمایا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں. کائنات کے اندر جس جگہ پہ، ہر جگہ پہ نظر گھمائیں تو آپ کو مختلف فرقے نظر آئیں گے، مختلف مذاہب نظر آئیں گے. کوئی بتوں کو پوجنے والا ہوگا، کوئی سورج کی پرستش کرنے والا ہوگا، کوئی درختوں کو پوجنے والا ہوگا، کوئی پتھروں کو پوجنے والا ہوگا. فرمایا یہاں تو میں نے جب حکم دیا ہے وہ ان کو دیا ہے جو ایمان والے ہیں. ان کو دیا ہے جو ایمان والے ہیں. فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ جو میرے محبوب کے قدموں سے لپٹ گئے. میرے محبوب کے قدموں سے لپٹ گئے وہ ایمان والے ہو گئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا. دنیا کے اندر سارے لوگ موجود ہیں، سب کو چھوڑ کے ایمان والوں کو کہا کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو.
वकूनू मास्सादिकीन, सुभान सच्चियां दे नाल हो वञो। सुभान अल्लाह, क्या सच्चों के साथ हो जाओ। फरमाया सच्चों के साथ, जब इंसान सच्चों के साथ हो जाएगा तो फिर कामयाब हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस सुनकर अपने दिल को मुनव्वर करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा सच बोलता है, सच बोलता रहता है, हत्ता कि सच बोलते बोलते वो सच्चों में शामिल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सच्चों में शामिल कर देता है, सच्चों में शुमार हो जाता है। अगर कोई बंदा झूठ बोलता है, फरमाया कि वो झूठ बोलते 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 फिर वो इतना झूठा हो जाता है कि वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें झूठों के साथ लिख देता है। फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, सोहबते साले तुरा, सोहबते साले कुनद। अगर नेक लोगों की सोहबत में आ जाओगे तो फिर नेक ही बन जाओगे, अगर बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो फिर बुरे ही बनोगे। ये तो बेसाल शेख सादी ने खूब ही बयान फरमाई थी। फरमाया कि अगर तुम किसी मुअत्तर वाले दुकान पे चले जाएं, किसी खुशबू वाली दुकान के साथ गुज़र भी हो जाए या चले जाएं उनके पास, चाहे खुशबू लें या ना लें, खुशबू ख़रीदें या ना ख़रीदें, उनको ख़रीद कर अपने कपड़ों पर लगाएं या ना लगाएं, फिर भी आपको खुशबू आ जाएगी। मैं साथ से गुज़र जाओ या साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, इतनी देर बैठने से खुशबू मिल जाएगी। फरमाया अगर किसी लोहार के पास बैठ जाओ, लोहार के पास बैठ जाओ, काम करो या ना करो, चिंगारियाँ पड़ेंगी, चिंगारियाँ पड़ेंगी। इसीलिए फरमाया सोहबत साले तुरा, सोहबत साले कुनद, सोहबत ताले तुरा, सोहबत ताले कुनद। फरमाया नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो फिर नेक बनोगे, फिर अगर बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो फिर बुरे बनोगे। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ सच बोलने का कहा। बेशक बेशक। तो सच, जो सच बोलने वाले लोग हैं उनके साथ रहो, सच बोल। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने फरमाया कि तुम कभी झूठे बंदे के साथ ना रहना, झूठे बंदे के साथ ना रहना, वरना तुम्हें झूठ की तरफ ही लेके जाएगा। फरमाया बेवकूफ़ बंदे के पास भी ना रहना, वो अगर तुम्हें भलाई भी देना चाहे तो फिर भी नुकसान हो जाएगा, भलाई भी देना चाहे तो नुकसान हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, सच्चाई की बात आई तो मैं आपको जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं, फरमाया पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में हैं, बचपन का ज़माना है। बचपन का ज़माने के अंदर आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज के अयाम थे, हज के अयामों के अंदर मैं चल रहा था, आगे से एक बैल आया, बैल के पीछे पीछे चल पड़ा और चलता चलता थोड़ी देर आगे गया तो फिर आगे से बैल मुड़कर मुझे कहने लगा, अब्दुल कादिर तू इस काम के लिए नहीं बनाया गया, अब्दुल कादिर तू इस काम के लिए नहीं बनाया गया। तो अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं तो फिर घबरा गया, वापस आ गया, अपनी छत पर चढ़ कर देखा तो नज़र इतनी दूर तक पहुंची कि मैदान अरफात में हाजी नज़र आए। मैदान अरफात में जब हुज्जाज किराम नज़र आए तो फिर अपनी माँ के पास आए, कहा अम्मा जान मुझे अल्लाह के लिए वक्फ कर दो, मुझे अल्लाह के लिए वक्फ कर दो, मुझे